हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास 12th क्लास है जी कि 12th सबजैक्ट पंजाबी लिटरेचर पंजाबी इलैक्टिव के जोड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो के करवा रही हैं जोड़े कि 6 मार्क्स का आना जो जोड़े कि किस्सा कावधारा वीर काव भाग नाल संबंधित ये जोड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन ने संबंधित पाठां ਅਤੇ पाठ अभ्यास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੀ आम जानकारी बारे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕਾਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वाला जोड़े कि वीर काव के निकास विकास संबंधी जोड़े कि जानकारी वाला क्वेश्चन है। तो वीर काव का इतिहास का क्वेश्चन किमें भी आ सकता है। तुसीं बस देखना कि वीर काव बारे पूछा होया अगर फिर तुसीं ये आंसर लिखना। तुसीं सारी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनना क्योंकि जोड़े कि मैं तुहानूं समझा के करवाऊँगी ताकि तुसीं जोड़े कि ईजली इहनूं याद कर पाओ। हाँ जी, सब तो पहले जिवें जोड़े इंट्रोडक्शन तुसीं इहदी देनी है कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੂਪ, ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ पंजाबी विच जिहड़े कि वीर काव के 2 रूप मिलते हैं। पंजाबी दे विच वीर काव के 2 रूप ने, एक ने वारां ते दूजे ने जंगनामे। ते वार विच जिहड़े कि हुंदा किसी समुची लड़ाई का वर्णन हुंदा, मतलब कि वार दे विच जिहड़ी कि किसी दी लड़ाई का वर्णन हुंदा। परंतु जिहड़ा जंगनामा है उहदे विच योद्धियां दी किसी एक मुठभेड़ का ही वर्णन हुंदा। नैक्सट है इस तो इलावा जिहड़े पंजाबी दे विच गुरु साहिबाना ने जिहड़े कि अध्यात्मक वारां लिखण की परंपरा शुरू की। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आपां नूं 22 जिहड़े कि अध्यात्मक धार्मिक वारां जिहड़ी कि दर्ज मिलदियां ने। तो इन्हां तो इलावा जिहड़े कि भाई गुरदास जी ने उन्होंने 39 वारां की रचना की आ अध्यात्मक। तो ये वारां जिहड़ी कि वीर रसी नहीं सगों किहड़ियां ने उपदेशमक ने, मतलब कि गुरु साहिबाना द्वारा रचित जिहड़े कि 22 वारां जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने, गुरुआं द्वारा 21 वारां लिखियां गईयां ने ते एक जिहड़े कि सत्ता ते बलवंड दी वारां। ते 39 वारां जिहड़े कि भाई गुरदास जी दे ने, ये जिहड़े कि सारियां वारां ने ये अध्यात्मक ने। जिहड़े अध्यात्मक वारां ने वो वीर रसी नहीं सगों किहड़ियां ने उपदेशतमक ने, मतलब कि उन्हां दे विच उदेश दस्सिया गया। ते स्टार्टिंग दे विच तुसीं ये लिखना, दैन उस तो लिखना कि वीर काव दे 2 रूप किहड़े-किहड़े ने। उस तो है अगे ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਗਣ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀਰ ਕਾਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਕਾਵ ਹੈ ਇਹਦੀ रचना पूर्व नानक काल तो शुरू होगी, मतलब कि स्टार्टिंग तो लैके 1500 ईस्वी तक है जिहड़ी कि पूर्व नानक काल बनता अपना। पूर्व नानक काल शुरू तो लैके 1500 ईस्वी तक का है पूर्व नानक काल। इन्हां दे विच ही जिहड़ी कि वीर काव की रचना शुरू होगी। तो इस काल दे विच वीर काव के लिए जिहड़ी कि ढाडियां ने कई वारां लिखियां, मतलब कि जोड़ियां, पर वो जिहड़े कि साडे कोल नहीं पहुँच सकियां, मतलब कि रिटन दे विच वो नहीं अवेलेबल होईयां। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े कि 22 वारां ने, इन्हां दे विचों जिहड़े 9 वारां ने, 22 दे विचों 9 वारां नूं जिहड़े पुरातन लोक वारां ने उन्हां दी धुनियां उत्ते गाउण दी जिहड़ी कि हदायत की गई है। तो इन्हां दे भी जिहड़े है किहड़े इन्हां दे विचों 6 वारां ने, जिवें टुंडिया असरजे की वार, राय कमाल दी मौज की वार, लला बहलमा की वार, सिकंदर इब्राहिम की वार, हसन मैमे की वार ते मूसे की वार। अगर तुसीं इन्हां दे 6 ਦੇ 6 नाम याद कर सकते हो तो जरूर याद करने ने, नहीं तुसीं 2-3 का पक्का नाम याद करने ने। दैन उस तो बाद हुण पहला अपनी गल की है पूर्व नानक काल की, हुण आपां करांगे
ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1700 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦੜ ਸੋਈਏ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੋਧੇ ਵੀਰ ਪੁਰਵਾਨੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਣਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਤਥਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਢਾਡੀ ਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਨੱਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਮਤ ਖਾਨ ਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਖਾਸਵੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਜੰਗਨਾਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਜੀਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਠੇਠਤਾ, ਅਲੰਕਾਰਕ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਵੱਜਿਆ ਰਣ ਘੂਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ, ਝੁੱਲੋ ਨੇਜੇ ਵੇਰਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਸਣ ਲਸਾਵਲੇ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਗਣ ਜਾਨ ਜਟਾਵਲੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਨ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਵਿਹਾਵਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਕਾਲ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1701 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਜੰਗਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਭੈੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10 ਗੁਮਨਾਮ ਕਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਅਨੀ ਰਾਏ, ਇਹ ਅਨੀ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਮਨਾਮ ਕਵੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੰਦਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇਜਸਪਾਨ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਵਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਚਾ ਮੁਕਵਲ ਨੇ, ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੱਠਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹਾਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਤਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਟਲਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਰਣਨ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਬਿੰਬਾਵਲੀ, ਅਲੰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰਸੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ, ਬਿੰਬਾਵਲੀ, ਅਲੰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਾਵਨ ਹਾਠਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਠਾਠਾ, ਰਾਹ ਛਿਪਾਇਆ ਗਰਦਨੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਟਾਂ, ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹੇਂਦੀਆਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾਂ। ਦੈਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਚਿਤ ਹੈ ਨਜਾਵਤ। ਨਜਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। 18ਵੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 1739 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੰਦਬੰਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸਿਰਜਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰਨ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 17 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿਨਾਰੇ, ਫੁੱਲ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜ ਪਏ, ਪਹੂ ਕਿਤਨ ਹਨਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ, ਫੁੱਲਝੜੀ ਅਨਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੰਗਨਾਮੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਿਰਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ? ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਦੀ ਫੈਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ, ਛੰਦਬੰਦੀ, ਬੋਲੀ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਸਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਬਣ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਛੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੋ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਰਤ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ, ਮਟਕ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਕਾਵਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਾਵਿ ਵਾਰਾਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਹੁਣ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁਲਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ 3 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 2 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤੇ ਸੀ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਚਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਨੱਥਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੰਭ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਟਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੰਦਬੱਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੜਾਅ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਵੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ, ਦਮੋਦਰ ਦਾ। ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ 1629 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਝਾਂਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਦਵਈਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਆਨਾ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਸਲੇਟੀ, ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਪਛਾਣੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਕੇ ਨਾਲ ਚਕੇਟੀ, ਕਿੱਦਣ ਚੂਚ ਕਮਾ ਪਿਓ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਕਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਦਾਵਣ ਆਏ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੈਂਡੇ ਜੇ ਪਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਜਟੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆ ਪੀਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਖਾਤਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਮੋਦਰ ਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੂ ਹੋਇਆ, ਪੀਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੀਲੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਾਂਤਕ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦਮੋਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਪੀਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਤਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਾ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ, ਫੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੱਕੜੀ ਹਾੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੱਟ, ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇਂ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਲਟ, ਵਣਜ ਗਵਾ ਲਏ ਬਾਣੀਆਂ, ਵਲਦ ਗਵਾ ਲਏ ਜੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਨ ਪੀਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਮੋਦਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਦ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਪੀਲੂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਦਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਿਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ 3 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। 3 ਕਿੱਸੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਦਮੋਦਰ, ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਲੂ, ਪੀਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੀਰ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਿਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗ, ਅਵਾਨ, ਮੁਕਬਲ, ਵਾਰਿਸ, ਵੇਹਬਲ, ਹਾਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਆਡਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ, ਆਰਾਮ ਬਹਿਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਸਦੀਕ ਲਾਲੀ ਨੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਕਾਵ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਸੀ, ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਾਂਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਮੁਕਬਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਨੇ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਰਿਸ
ਤੇ ਪੀਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਤ ਛੰਦ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਮੋਦਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਫੇਮਸ ਮੁਕਬਲ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾ ਕਿੱਸਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ਮ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼, ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਮੌਲਵੀ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਮਾਹੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਸ਼ਮ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੀਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਾਹੀਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਮਾਹੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰਮਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੂਨਾ ਮੋੜ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨਾ ਮੋੜ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਚੰਦਰਬਦਨ ਅਤੇ ਮਾਈਅਰ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਛੰਦ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਹੜਾ, ਡਿਊਡ, ਕਵਤ, ਸ਼ੀਹਰਫੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਪਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪਤਨ ਦੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੈਂਕਸ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।